السلام علیکم MM5 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم، چلے آؤ پہاڑوں کی قسم۔ اسکردو میں جشن نوروز اور 23 مارچ یوم پاکستان کی 3 روزہ تقریبات کے سلسلے میں دریائے سندھ پر قدیم آمد و رفت کا ذریعہ زخ بانی، مقامی کشتی بانی اور جدید کشتی کے مقابلے ہوئے۔ 3 روزہ تقریبات کو قومی ہیرو محمد علی ستپارت سے منسوب کیا گیا ہے۔ مظفر گڑھ ضلع کونسل ہال میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں، شہریوں اور اساتذہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ 23 مارچ 1940 کے حوالے سے میونسپل کمیٹی خانپور میں کرونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پروقار اور مختصر تقریب منعقد ہوئی۔ مظفر گڑھ 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے کچہری چوک میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر DPO مظفر گڑھ، اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ، CEO ایجوکیشن صدر مظفر گڑھ، ڈسٹرکٹ بار اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ GTAB کا 2 سالہ الیکشن مکمل ہو گیا۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا اور شام 5 بجے تک اختتام پذیر ہو گیا۔ تھانہ صدر چشتیاں پولیس کی بڑی کارروائی، صدام عرف صدامی ڈکیت گینگ کے 2 خطرناک ملزمان گرفتار کر لیے۔ قبضے سے مال مسروقہ، نقدی، موبائل فونز، شناختی کارڈ اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ سعودی عرب میں موجودہ پاکستان کے سفارت خانے میں یوم پاکستان کی سادہ اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفیر پاکستان اور کرونا وائرس کی وجہ سے صرف سفارتی اہلکاروں اور صحافیوں نے شرکت کی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے رخ کریں گے حافظ آباد کا۔ بارش نے حافظ آباد کا موسم خوشگوار کر دیا ہے، لیکن کسان پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے امیر حمزہ مغل سے۔ جی امیر حمزہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں حافظ آباد کے علاقہ جناح چوک بائی پاس پر۔ ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ بارش کی وجہ سے جو موسم ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ جہاں پر موسم انتہائی خوشگوار ہوا ہے وہاں پر کسان بھی جو ہیں وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ فصل تیار ہے اور بارش کے پانی کی وجہ سے جو ہے وہ فصل جو ہے وہ تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ جہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حافظ آباد میں کچھ علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جس میں ہاؤسنگ کلونی، باول پورہ، کشمیر TMA کو چاہیے تھا کہ جو حافظ آباد میں جو ہے وہ بارش ہونے سے پہلے عملی اقدامات کیے جاتے تاکہ جو بارش کا پانی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہوتا اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ جی، پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح گجرات میں بھی کرونا کی تیسری لہر کے باعث مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ایاز ناصر چوہان نے کرونا کی موجودہ صورتحال پر اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنے کے سلسلے میں میڈیا سے گفتگو کی۔ میں ڈاکٹر ایاز ناصر چوہان، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر گجرات آپ سے مخاطب ہوں اور میں آپ کو کرونا کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے دن تک 91,699 ٹیسٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے 77,000 سے زیادہ جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں۔ 5,055 ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹیو آئے، جن میں سے 4,300 سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو کے گھروں کو جا چکے ہیں۔ ابھی تک 609 لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں آئسولیٹڈ ہیں اور وہ گھروں میں ہی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، جبکہ 92 ڈیتھس ہیں آج کے دن تک۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ تیسری لہر چل رہی ہے اس کی شدت یا انٹینسٹی جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اس میں ہمارا اپنا بھی تھوڑا سا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ لاپرواہ ہو گئے ہیں، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے
کہ کم از کم گورنمنٹ کے جو SOPs ہیں اس کو فالو کریں. ایٹ لیسٹ 2 دن ہم نے لاک ڈاؤن کے لیے ریکویسٹ کی آپ لوگوں سے, آپ اس کو فالو کریں. اور ہمارے جو سرکاری بندے آپ تک اپروچ کر رہے ہیں, جو آپ کی دکانوں اور آپ کے گھروں میں یا بازار میں آپ کو آگاہی دے رہے ہیں, یا جو شاپ اوپن ہوتی ہیں ان کو بند کرواتے ہیں, چاہے وہ پولیس والے ہوں یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہوں یا DC صاحب کے AC صاحب یا جو بھی ہمارے آتے ہیں, تو آپ کائنڈلی رسپیکٹفلی آپ ان کی بات کو سنیں اور اس پہ عمل کریں, کیونکہ سارے لوگ صرف آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. سو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ جو 3 چیزیں ہیں جن سے بچت ہے ہماری, کہ ایٹ لیسٹ 2 میٹر ڈسٹینس, ایٹ لیسٹ ماسک پہنیں اور ہاتھوں کو بار بار دھوئیں 20 سیکنڈ تک, اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں. تھینک یو ویری مچ. 7 شریف میں ایک بار پھر مست کلندر کی صدائیں گونج اٹھیں. زائرین اور کلندری دیوانوں کی دعائیں قبول ہو گئیں. سندھ حکومت کی جانب سے سندھ بھر کے اولیاء کرام کے مزارات SOPs کے تحت کھولنے کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. یاد رہے کہ اس مہینے عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی شروع ہونے والا ہے, اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے زائرین اور مقامی شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی, جبکہ آج سندھ حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر عمل کرتے ہوئے تمام مزارات کو کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اسکردو میں جشن نوروز اور 23 مارچ یوم پاکستان کی 3 روزہ تقریبات کے سلسلے میں دریائے سندھ پر قدیم آمد و رفت کا ذریعہ زخ بانی, مقامی کشتی بانی اور جدید کشتی کے مقابلے ہوئے. 3 روزہ تقریبات کو قومی ہیرو محمد علی ستپارت سے منسوب کیا گیا ہے. ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم, تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم. قدیم زمانے میں بلتستان ڈویژن کے مختلف علاقوں میں دریا عبور کرنے کے لیے بھیڑ بکری کی کھال کو مخصوص انداز میں تیار کر کے اس میں ہوا بھر کے دیسی کشتی, جیسے مقامی زبان میں زخ کہا جاتا ہے, کا استعمال کیا جاتا تھا. زخ کی تیاری میں استعمال ہونے والی 3 چیزیں کھال سے تیار ٹیوب, لکڑی کے ڈنڈے اور مویشی کے بال سے تیار کی جانے والی رسی شامل ہوتی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دریا اور ندی نالوں پر پلوں کے بننے سے زخ کا استعمال بھی ختم ہو گیا, اور یہ بھی اب ماضی کا حصہ بن گیا. ڈپٹی کمشنر اسکردو حافظ کریم داد چغتائی کا کہنا تھا کہ ماضی میں اسکردو بلتستان بہت ساری مقامی ثقافتی سرگرمیاں رہی ہیں, لیکن اب ناپید ہو چکی ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان مقامی ثقافتی کھیلوں کو بحال کیا جا سکے. زخ کمپٹیشن منعقد کرنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. مقابلوں میں حصہ لینے اور پوزیشن حاصل کرنے والوں میں کمشنر بلتستان ڈویژن شجاع عالم نے انعامات بھی تقسیم کیے. مظفر گڑھ ضلع کونسل ہال میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں, شہریوں اور اساتذہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرہ کیا, جس میں ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ضلع مظفر گڑھ کو یونیورسٹی کا درجہ دو, کیونکہ مظفر گڑھ تقریباً 50 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے. یہاں اپنی یونیورسٹی ہونی چاہیے, اور جب تک ضلع مظفر گڑھ میں یونیورسٹی نہیں بنائی جائے گی ہم اپنا مطالبہ جاری رکھیں گے. 23 مارچ 1940 کے حوالے سے میونسپل کمیٹی خانپور میں کرونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پروقار اور مختصر تقریب منعقد ہوئی, جس میں اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چینا نے پرچم کشائی کی. اس موقع پر پنجاب پولیس اور ریسکیو 1122 کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی پیش کی اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. تقریب میں صحافی برادری, سرکاری ملازمین اور سول سوسائٹی نے شرکت کی. آل پنجاب پیرامیڈکس ویلفیئر ایسوسی ایشن نے کووڈ-19 کے خلاف حکومت کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے. مزید جانتے ہیں MM5 نیوز کے ہیڈ آف نیوز آپریشن ساہیوال ڈویژن محمد آصف خان سے. جی بالکل, میرے ساتھ موجود ہیں آل پنجاب پیرامیڈکس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ چودھری محمد شریف صاحب. ان کا کہنا ہے کہ وہ کووڈ-19 کے خلاف حکومت کے شانہ بشانہ ہیں, اور انشاءاللہ SOPs کے ساتھ پورے ملک میں حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. مزید جانتے ہیں چودھری محمد شریف صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چودھری محمد شریف سرپرست اعلیٰ آل پنجاب پیرامیڈکس ایسوسی ایشن ہوں, اور میں اس وقت حکومت کے ساتھ کووڈ-19 میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہوں, اور میری پوری تنظیم پنجاب بھر میں حکومت پنجاب کے ساتھ بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. چودھری محمد شریف صاحب سرپرست اعلیٰ پنجاب پیرامیڈکس ویلفیئر ایسوسی ایشن. محمد آصف خان, ہیڈ آف نیوز ساہیوال ڈویژن.
सराय आलमगीर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश के साथ साथ तेज़ आंधियों का सिलसिला भी जारी है, जिससे बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सराय आलमगीर और गिरदोनवाह में बारिशों का सिलसिला वक्फे से शुरू है। बारिश के साथ साथ तेज़ आंधी भी शुरू, जिससे बिजली का निज़ाम दरम बरम हो गया है। इसी तरह अगर बात की जाए सराय आलमगीर के नवाही गांव डोक खुर्द की, तो वहां बिजली के ट्रांसफार्मर के साथ जहां फ्यूज़ लगे हुए हैं वो सपोर्ट टूट चुकी है। जैसा कि कैमरे की आंख आपको दिखाएगी कि फ्यूज़ ट्रांसफार्मर के साथ लगा हुआ है, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वापडा हकाम से अहले इलाका की अपील है कि जल्द से जल्द गांव की बिजली बहाल कराई जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके, क्योंकि जहां ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसके साथ ही आबादी है। वापडा हकाम से अपील है इस बात का नोटिस लें और जल्द से जल्द बिजली बहाल हो सके। जी गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खरमिंग में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स गोहरी में परचम कुशाई के बाद गोहरी ता मेहदीआबाद आज़ादी मार्च का इनेकाद हुआ, जबकि मॉडल बॉयज़ हाई स्कूल मेहदीआबाद में भी यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी खरमिंग। पाकिस्तान के हवाले से ज़िले खरमा में भी शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया है। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर खरमा जनाब जाफर साहब हैं, हम उनसे जानते हैं इस दिन के हवाले से। सर बता दीजिए कि इस यौम के हवाले से आप यहाँ इस हमारे ज़िले में क्या क्या फंक्शन होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने देख लिया, आज पूरे मुल्क में 23 मार्च की सेलिब्रेशन हो रही हैं। कुछ जगहों पर बारिश की वजह से ये पोस्टपोन है, जहाँ जहाँ बारिश नहीं है वहाँ पे आज मनाया जा रहा है। तो आज ये हमने सुबह फ्लैग होस्टिंग से हमने तकरीबा शुरू की हैं। अब आपके सामने ये फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हो गई है। अभी हम यहाँ से मेहदीआबाद हाई स्कूल तक आज़ादी मार्च हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ लोग गाड़ियों में इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर मेहदीआबाद मॉडल बॉयज़ हाई स्कूल में स्पीच कंपटीशन है, इसमें तलबा और दूसरे मुकर्रर हज़रात यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीर करेंगे। तो इस प्रोग्राम को अरेंज करने का मकसद ये है कि नज़रिए पाकिस्तान को आज की यूथ तक पहुँचाना है कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, इस मकसद को इससे बेहतर तरीके से आगे तक पहुँचाना है। ये यूथ को ये पैगाम देना है इस प्रोग्राम का मकसद। थैंक यू सर। मुजफ्फरगढ़ 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से कचहरी चौक में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर डीपीओ मुजफ्फरगढ़, असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, सीईओ एजुकेशन, सदर मुजफ्फरगढ़, डिस्ट्रिक्ट बार और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ का कहना था कि 23 मार्च तजदीद अहद का दिन है और हमने अहद करना है कि इसकी तरक्की के लिए हमने अपना मुस्बत किरदार अदा करना है। जीटीएबी का 2 साला इलेक्शन मुकम्मल हो गया। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक इख्तिताम पजीर हो गया। नताइज का ऐलान 5 बजे कर दिया गया। इलेक्शन में अलमदोज पैनल के ग्रुप ने 195 वोटों से मैदान मार लिया। अलमदोज पैनल ने जीत की खुशी में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और ढोल की थाप पर रक्स भी किया। थाना सदर चिश्तिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सद्दाम उर्फ सद्दामी डकैत गैंग के 2 खतरनाक मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से माल मसरूका, नकदी, मोबाइल फ़ोन, शनाख्ती कार्ड और नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया। इलाका थाना सदर चिश्तिया में डकैती की वारदात की इतला पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर मोहम्मद जफ़र बुजदार ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए SHO थाना सदर चिश्तिया इफ्तिखार नज़ीर सोहल की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दी। अली रज़ा सब इंस्पेक्टर ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए जदीद तरीका तफ्तीश और टेक्नोलॉजी की मदद से राहज़नी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस 2 खतरनाक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुल्जिमान को पाबंद सलासिल करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया।
सऊदी अरब में मौजूदा पाकिस्तान के सिफारत खाने में यौम पाकिस्तान की सादा और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान और कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ सफारती एहलकारों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। रियाज में 23 मार्च के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने परचम कुशाई की। इस मौके पर राजा अली एजाज ने दियार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों का हर मुश्किल वक्त में मुल्क व कौम का साथ देने पर सराहते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र और कीमती असासा हैं। आज इतने सालों बाद ना सिर्फ हमारे मजबूत सिफारती ताल्लुकात हैं, बल्कि तारीख़ी, मजहबी और बरादराना मरासिम और ठोस अवामी ताल्लुकात भी हैं। 23 मार्च तारीख का वो अहम दिन है जो हर साल हमें इस अहद की तजदीद कराता है कि हमें बहैसियत मजमूई कौम मुत्तहिद रहकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना बेहतरीन किरदार अदा करना है। तकरीब में वतन अजीज़ की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं भी की गईं। This day carries momentous significance in the history of the making of Pakistan, as it made the objective for Muslims clear and literally gave birth to Pakistani nation. This day reminds us of the vision of Allama Muhammad Iqbal, who propounded the idea of a separate homeland for the Muslims of the subcontinent, of the historic constitutional struggle that ensued to achieve Pakistan, of firm resolve of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah to accept nothing less than Pakistan itself, and of the heavy sacrifices made by the Muslims of the subcontinent in search of a homeland where they could fashion their lives according to their own beliefs, culture and norms. गिलगित बल्तिस्तान हाई स्कूल गयाल दारेल में 23 मार्च यौम पाकिस्तान डे भरपूर अंदाज से मनाया गया। हाई स्कूल गयाल दारेल में यौम पाकिस्तान डे भरपूर तरीके से मनाया गया, जिसमें स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने पाकिस्तान डे के हवाले से तकरीब में तलबा और असातिज़ा के अलावा इलाके के अमायदीन और नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। चिश्तियाँ 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान कौमी जोश व जज्बे से मनाया गया। निजी स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे, तकरीर और टैबलो शो पेश किए। चिश्तियाँ मुमताज़ वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मोहम्मद आज़म शाहिद इमरान नायब सदर मुमताज़ वेलफेयर सोसाइटी समेत बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। स्कूल के बच्चों ने इस दिन की मुनासबत से मिली नगमे और टैबलो भी पेश किए। शुरा का कहना था कि 23 मार्च तजदीद अहद का दिन है और ये मुल्की बका, सालमियत, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने का पैगाम देता है। तकरीब के आखिर में इस्तेहकाम पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, गुमनाम हीरोज़ और शौदा के हक़ में दुआएं की गईं। अहम खबर शामिल करेंगे खैरपुर से, जहां शहर में दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया। माल रोड खैरपुर पर क्रैकर धमाका हुआ, जिसमें एक रेंजर्स एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। आपको बताएं कि खैरपुर माल रोड के करीब पीपल चौक पर कचरे के डब्बे में रखा हुआ क्रैकर धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। मजीद इस बारे में जानते हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज अहमद से। जी फयाज, बताइएगा कि क्रैकर धमाका किस जगह हुआ है और इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, खैरपुर शहर में दहशतगर्दी का वाक़या, माल रोड खैरपुर पर क्रैकर धमाका, एक रेंजर्स एहलकार समेत 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। मैं आपको अपडेट करता चलूँ, खैरपुर माल रोड के करीब पीपल्स चौक पर कचरे के डब्बे में रखा हुआ क्रैकर धमाके से फट पड़ा, जिसके नतीजे में रेंजर्स एहलकार अजमल अली और म्यूनसिपल मुलाजिम विजय कुमार, रक्षा ड्राइवर सख्त ज़ख्मी हो गए और रक्षा मुकम्मल तबाह हो गए। ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दिया और इलाके को रेंजर्स ने सील करके सर्च किया जा रहा है। धमाके की वजह से शहर में खौफ व हरास, सिक्योरिटी इदारे सख्त अलर्ट हो गए। खैरपुर शहर आने जाने वाले हर गाड़ी की चेकिंग शुरू, तमाम रास्ते सील। जी बहुत शुक्रिया फयाज अहमद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क भर की तरह टोबा टेक सिंह में भी यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तहसील कौंसिल के सब्ज़ाजार में परचम कुशाई की गई। परचम कुशाई रुकन पंजाब असम्बली चौधरी सईद अहमद सईदी, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, DPO टोबा राना उमर फारूक ने की। मुल्क भर की तरह टोबा टेक सिंह में भी यौम पाकिस्तान के हवाले से तहसील कौंसिल के सब्ज़ाजार में परचम कुशाई की गई।
परचम कुशाई रुकने पंजाब असेंबली चौधरी सईद अहमद सईदी, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, DPO टोबा राना उमर फारूक ने की। परचम कुशाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी मोहम्मद अशफाक, ज़िला चेयरमैन ज़राअत कमेटी मियाँ इम्तियाज़ अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक पूरी, CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा समेत समाजी और सियासी कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि 23 मार्च तजदीद अहद का दिन है। हमें बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और DPO राना उमर फारूक ने पौधे भी लगाए। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामिर में भेड़ों के ऊन से बनाई जाने वाली कदीम रिवायती शॉल को जदीद दौर में भी भरपूर मकबूलियत हासिल है। उम्र की कैद नहीं, जवान हो या बूढ़े, सभी शॉल का इस्तेमाल शौक से करते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दयामिर से हुसैन अहमद। जी हाँ, सकाफत और रवायात कौमों की पहचान हुआ करती हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामिर में भेड़ों की ऊन से बनाई जाने वाली कदीम रवायती शाल को मकामी सतह पर अब भी भरपूर मकबूलियत हासिल है। हमारा ज़िला दयामिर में ये शाल का बहुत सा रवाज है। हमारा बिलखुसूस ज़िला दयामिर का ये रवाज है, मेहमानों को ये तोहफा देना, गिफ्ट देना। शादी में बहुत खरीद व फरोख्त होता है, ये गिफ्ट देते हैं, कोई मेहमान के लिए गिफ्ट देते हैं। बिल्कुल ज़िला दयामिर की एक सकाफत पुरानी रवाज है। मुख्तलिफ रंगों की भेड़ों की ऊन से तैयार करदा रंगारंग शाल मकामी सतह पर तैयार की जाती हैं। जवान हो या बूढ़े, सभी शाल का इस्तेमाल शौक से करते हैं। मलबूसात में मकबूलियत की हामल शाल शादियों और दीगर तकरीबात में दोस्तों और अजीज़ों कारब को तोहफ़े के तौर पर भी पेश की जाती हैं। ये हमारे रवायती शाल है, ये प्योर ऊन से बना रहे हैं। हमारे दयामिर का बहुत पसंद करके इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा रवायती शाल है, ये दारल का सबसे अच्छा होता है। उसके बाद हमारे थक नियाट का बहुत मशहूर है, तो ये बहुत आप बाला अफसरों के लिए गिफ्ट में भी दे सकते हैं। हमारे इलाके में ये शाल बहुत मशहूर है, हमारे इलाके के कल्चर की बहुत मशहूर शाल है। इस शाल को लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि शादी वादियों में भी बहुत शौक से लोग जमा होते हैं, ये चादर ये शाल लेते हैं। और मकामी लोग सर्दी से बचने के लिए बड़े पैमाने पर शाल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि लोग बड़ी तादाद में शाल का इस्तेमाल शौक के तौर पर भी करते हैं। MM5 न्यूज़ गिलगित बल्तिस्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।